Okay, students, today we are going to discuss the next topic of first chapter of multimedia and animation technology. The topics that we are going to discuss in this session are multimedia devices. Multimedia devices ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ topics ਨੇ like capturing devices, storage devices, communication devices and display devices. First of all, multimedia devices ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? There are a lot of multimedia devices available for capturing images, storing them, communicating information and displaying multimedia information. Multimedia devices बहुत तरह ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ peripheral devices ਹੈ, input devices ਹੈ, output devices ਹੈ, storage devices ਹੈ। तो ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਟੂ ਸਟੋਰ ਦ ਡੇਟਾ। तो साढ़े को डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज ने लाइक कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया डिवाइसेस इंक्लूड कैप्चरिंग डिवाइसेस। कैप्चरिंग डिवाइसेस आर वेब कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन। सेकेंड इज स्टोरेज डिवाइसेस, hard disk, CD, DVD, flash drive, etc. Third is communication devices, webcam, microphone and speakers. Last is display devices, monitors, projectors and printer. So these are the basic devices in multimedia systems. Next is first of all start with the capturing devices. Capturing devices ਅਸੀਂ first start ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ web camera. Basically capturing devices ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿੰਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੌਇਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਐਟਸੈਟਰਾ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿੰਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਇਮੇਜ, ਵੌਇਸ, ਐਟਸੈਟਰਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ कैप्चरिंग डिवाइस केड़ा डिस्कस करन लगे हैं असी वैब कैमरा। वैब कैम इज़ अ इनपुट डिवाइस। वैब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जो असी अपनी इमेजेस नू कैप्चर करन लई यूज़ करते हैं। वैब कैम पहला जो अजकल लैपटॉप दे विच तां इनबिल्ट है वैब कैम, बट पहला डेस्कटॉप जो कंप्यूटर सीगे उन्हां नाल सानू अटैच नहीं सी हुंदा वैब कैम, तो सानू एक्सट्रा तो उहनूं परचेज करके उहदे नाल इंस्टॉल करना पैंदा सी। अजकल लैपटॉप दे विच ओह इनबिल्ट इंस्टॉल्ड है वैब कैम, बट पहला वो अवेलेबल नहीं सी, अटैच नहीं सी हुंदा कंप्यूटर्स दे नाल, तो सानू एक्सट्रा तो मार्केट चों परचेज करके उन्होंने अपने सिस्टम नाल सैटअप करके इंस्टॉल करना पैंदा सी। कैमरा असीं यूज़ करते हैं टू टेक द पिक्चर्स। असीं कैमरा यूज़ करते कि असीं अपनी इमेज नू कैप्चर कर सकीए, चाहे असीं इमेज नू जस्ट कैप्चर करके ऑनलाइन लिंक शेयर करना है, चाहे उन्होंने ट्रांसफर करना है, चाहे उन्होंने स्टोर करके रखना अपने सिस्टम दे विच। इमेज नू असीं कैप्चर कर सकते हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅਗੇਨ ਕੈਮਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ उसके सामने डिस्प्ले हो जाती है, वो बिकॉज ऑफ कैप्चरिंग डिवाइस दैट इज कैमरा। सो वेबकैम इज़ अ इनपुट डिवाइस। अ वेबकैम इज़ अ वीडियो कैमरा दैट फीड्स और स्ट्रीम्स एन इमेज और वीडियो इन रियल टाइम to or through a computer network such as the internet. Webcams are typically small cameras that sit on a desk attached to a user's monitor or are built into the hardware. Webcam may also be used in its original sense of a video camera connected to web continuously. Webcam is generally connected by a USB cable. USB means universal serial bus, जो मोस्टली आप जो इंटरफेस यूज़ करते हैं USB। सो वैबकैम असी इमेजेस वास्ते यूज़ करते हैं, वीडियोज़ वास्ते यूज़ करते हैं। पहला सानू ये परचेज करके खुद इंस्टॉल करना पैंदा सी, बट नाउ अ डे आप ऑलरेडी इनबिल्ट है सिस्टम्स दे विच, जो असी लैपटॉप परचेज कर रहे हैं सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨबिल्ट ਹੀ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर और यू कैन से कैप्चरिंग डिवाइस। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है प्लस एज वेल एज कैप्चरिंग डिवाइस है। स्कैनर की करता बेसिकली किसी भी सॉफ्ट कॉपी नू हार्ड कॉपी दे विच ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਕੈਨਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਇਨਟੂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ। ਸਕੈਨਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਉਸ ਮੈਨੂਅਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਕੈਨਰ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਪੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਕੈਨਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਲਾਸ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਇਮੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੈਨਰ ਉਹਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਰ ਥਰੂ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So scanner is what? It is an input device. It converts hard copy into soft copy. Scanner is a device that optically scans images, printed text and converts into digital image. Modern scanners use CCD, that is charge coupled device, and CIS, contact image sensor, as image sensor, whereas drum scanners use PMT, photo multiplier tube, as image sensor. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਲੈਟਬੈਡ ਸਕੈਨਰ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਸਕੈਨਰ ਹੈ, ਡਰਮ ਸਕੈਨਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਔਰ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, MIC ਔਰ MIKE, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗੇਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਡੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਵੌਇਸ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ। A mic or microphone is a transducer that converts sounds into an electrical signal. Transducer है microphone, ट्रांसड्यूसर ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਪੀਕਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Next, specifications of microphone are sensitivity, directionality, signal to noise ratio. Basically microphone ਇੱਕ transducer ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ diaphragm. This is a thin piece of material such as paper, plastic or aluminium which vibrates when it's struck by sound waves. The diaphragm is located in the headphone of the microphone. So एक diaphragm एक material है जिनके नाल अपनी आवाज़ है जो वो next ਅਸੀਂ speaker तक ਉਹਨੂੰ forward करते हैं. Next topic is storage devices. Storage devices is first is hard disk. Storage device ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਲੇ devices ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ यूज़ करते हैं. First is hard disk. Hard disk drive is a non-volatile permanent data storage device that stores data on a magnetic surface layered onto a hard disk platter. Second, hard disk drives use a thicker non-flexible disk made by aluminum or ceramic material. In hard disk, higher the RPM rotation per minute, the faster the data will be accessed. ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ RPM ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਓਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਔਰ ਫਾਸਟਲੀ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ storage device is CD. CD means compact disk. CD is a digital optical disk that was co-developed by Philips and Sony.
CD है एक ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਐਂਡ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। A CD is a thin circular disk of metal and plastic. The storage capacity of CD is 700 MB. It is the most popular way of storing music and computer data. The data are stored on the CDs are a series of minute grooves called pits, and are between the pits are called lands, and the area between the pits are called lands. It is a large experience way to store large amount of data information. In CDs, infrared laser is used to store the data. CD ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ CD ਦੀ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਐਜ਼ DVD ਹੈ, ਬਟ CD ਦੀ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ DVD। CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ DVD। Next is DVD, means digital versatile disk. It is a type of optical disk used for data storage. Same as CD, DVD ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ DVD ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ CD। DVD ਦੀ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ CD। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ DVD ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲੂ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ CD ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ CD ਕਿਹੜੀ ਤੇ DVD ਕਿਹੜੀ ਹੈ। Next, DVDs can store any kind of digital data and is widely used for software, other computer files as well as video programs. ਜਿਵੇਂ CD ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ DVD ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲਸ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। DVDs offer higher storage capacity like 4.7 GB. It is a double layer device. In DVD player, CD can be played, but in CD player, DVD can't be played. DVD player ਅਸੀਂ CD ਨੂੰ play ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, but CD player ਦੇ ਵਿੱਚ DVD ਨੂੰ ਅਸੀਂ play ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। In DVDs, red laser is used to store the data. CD 'ਚ ਅਸੀਂ infrared laser use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but DVD 'ਚ ਅਸੀਂ red laser use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, and because of red laser used, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Next, storage device is flash drive. It is a data storage device that includes flash memory with an interface. Flash ਜੋ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ USB ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਈਜ਼ੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। It is often called USB drive or pen drive. Flash memory is an electronic non-volatile computer storage medium that can be electrically raised and reprogrammed. Flash memory is basically developed from EEPROM, that is electrical erasable programmable read-only memory. It is much smaller than an optical disk. It is removable, rewritable, portable and easy to use storage plug-in device. ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਜਾਂ USB ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ USB ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, ਇਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਬੈਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਟੂ ਸਟੋਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਟੂ ਦਿਸ ਡੇਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕੈਰੀ ਹੈ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਪਲੱਗ ਇਨ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ USB ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਟਸੈਟਰਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆਉਂਦਾ ਸਪੀਕਰ। Speaker is used to communicate with the users. It is an output device. The purpose of speaker is to produce audio output that can be heard by the listener. Speakers are transducers that convert electromagnetic waves into sound waves. Speakers basically again are transducer है जो साड़ी electrical waves ਨੂੰ sound waves convert करते जो ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ हैं, human being ਸੁਣਦਾ। The speakers receive audio input from a device such as computer or an audio receiver. This input may be either in analog or digital form. Analog speakers amplify the analog electromagnetic waves into sound waves. Its specifications are sensitivity, weight, dimensions, connection, interface, etc. So ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ weight ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦੀ dimensions ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ noise ratio ਕੀ ਹੈ, and so on. Next is display devices. Display devices ਸਾਡੇ ਕੋਲ first device ਆਉਂਦਾ ਹੈ monitor. ਮੋਨੀਟਰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਡਿਵਾਈਸ, ਮੋਨੀਟਰ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੋਨੀਟਰ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਟੀਵੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥਰੂ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ, OCR, ਮਾਊਸ ਐਟਸੈਟਰਾ। So monitor is an electronic output device that is known as a video display terminal or a video display unit. It is used to display images, text, video and graphics information generated by a connected computer through a computer's video card. Older computer monitors made use of a cathode ray tube CRT, which made them large, heavy and inefficient. Nowadays, a flat screen LCD or LED monitors are used in devices like laptops. ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ CRT monitors use ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ cathode ray tube ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। CRT ਮੋਨੀਟਰਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਲਕੀ, ਹੈਵੀ ਵੇਟ, ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਈਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਵਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੈਡੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਆਈ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਨਾਵਾ ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ LCD ਔਰ LED ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨਸ। LCD ਮੀਨਸ ਲਿਕੁਇਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਔਰ LED ਮੀਨਸ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟਿੰਗ ਡਾਇਓਡ। ਜੋ ਫਲੈਟ ਸਕਰੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਈਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਡੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਈ ਫਲਿਕਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਈਵਨ ਜੋ LCD ਔਰ LEDs ਨੇ ਉਹ ਫਲੈਟ ਸਕਰੀਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਨੇ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਆਰ ਐਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ, ਸਕਰੀਨ ਸਾਈਜ਼, resolution, refresh rate, response time, etc. Screen size means the size is actually the full viewable screen size that is measurable in diagonally. ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਇੰਚ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 24 ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ 32 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 40 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਿਕਸਲਸ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਟਾਈਮ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ। ਰਿਫਰੈਸ਼ ਟਾਈਮ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ CRT ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਮੀਨਸ ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਫॉर ਅ ਪਿਕਸਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਫਰਮ ਬਲੈਕ ਟੂ ਵਾਈਟ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਔਨ ਤੋਂ ਆਫ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ TR plus TF. TR means rise time and TF means fall time. Next is printer. Printer is a output device. ਪ੍ਰਿੰਟ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਸਕੈਨਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਸੇ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੋਰਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੈਕਟ ਅਤੇ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਬਟ ਫਰਦਰ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਲਾਈਕ daisy wheel, line printer, dot matrix, chain, drum, etc. And non-impact means laser and inkjet printer. Nowadays we use non-impact printers, laser and inkjet printer. Printer, basically a printer is a hardware output device that is used to generate hard copy and print any document. A document can be of any type such as a text file, image or the combination of both. It accepts input command by users on a computer or on another device to print the documents. For example, if you have to submit a project report at your college, you need to create a soft copy of your report and print it with the help of the printer. So these are the printer basically used to convert soft copy into hard copy. Next, projector. A projector is also an output device. Projector ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਕ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਗਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਪਲੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਗਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਔਰ image projector is an optical device that projects an image or moving images onto a surface, commonly a projection screen. Most projectors create an image by shining a light through a small transparent lens, but some newer types of projectors can project the image directly by using lasers. A digital projector is also called a digital projection display system. It is mostly used in business and education to display the presentation.
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇ ਦ ਡਾਟਾ ਔਨ ਦ ਬਿਗਰ ਸਕਰੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।